നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വേൾഡ് COPD ഡേ 17 ആയിരുന്നു. അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല, സെഷനിലേക്ക് കയറാം. ലിവിങ് വെൽ വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി. My topic is pulmonary rehabilitation in post-COVID and COPD. We all know that after the arrival of COVID-19, the need for physiotherapy, including pulmonary rehabilitation, had a great role in hospital and long-term care of patients. There are so many misconceptions are there regarding this. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരുപാട് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിഗറസ് ക്ലാപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. അതൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മറ്റുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. എന്താണ് കറക്റ്റ് പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ if anybody ask you about physiotherapy in and after COVID, you should be very clear about it. Majority of you are working in I think in palliative care, so there is a lot of queries and questions will be you will face about this COVID. You all are qualified physios and I'm one among you. I came here to brush up what you learned about pulmonary rehabilitation and what I learned. So let's start the session. Definition. Pulmonary rehabilitation is a supervised program that includes exercise training, health education, breathing techniques for people who have certain lung conditions or lung problems due to other conditions. Role of physiotherapy in rehabilitation of COVID-19 patients. നമുക്ക് COVID-19 പറ്റി അറിയാം, കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം അതർ റെസ്പിറേറ്ററി വൈറസ് that it appears human to human transmission occur approximately 2 to 10 days prior to the individual becomes symptomatic. Individual with the COVID-19 can present with the influenza-like illness, respiratory tract infection demonstrating fever 89%, cough 68%, fatigue 38%, sputum production 34%, and shortness of breath 19%. Classification of COVID. COVID-19 is classified into 4: mild, moderate, severe, and critical. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പോസ്റ്റ് കോവിഡിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടി. മൈൽഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് no need of oxygen. Only mild symptoms are there. Moderate means patient is in oxygen supply, oxygen mask or nasal bronchs. Severe means patient is on CPAP or BiPAP. Critical means patient is on endotracheal tube. Objectives of the study: to provide information to physiotherapists about the potential role of physiotherapy in the management of post-COVID patients, determine the indications for physiotherapy, rehabilitation of post-COVID patients, and follow-ups. What is the rationale of post-COVID rehabilitation? Coronavirus belongs to a group responsible for acute respiratory symptoms vary from mild to severe. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈൽഡ് മുതൽ സിവിയർ വരെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. റെസ്പിറേറ്ററി മാത്രമല്ല, ബാക്കി ഒരുപാട് സിസ്റ്റത്തെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, സച്ച് ആസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ആൻഡ് മസ്കുലോസ്കെലിറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. Acute phase disease experience serious side effects such as post-intensive care syndrome, characterized by prolonged disability, muscle weakness, fatigue, pain, dyspnea, ICU acute weakness. ഈ നമുക്ക് അക്യൂട്ട് ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴാണ്, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വരുന്നത്. കുറേ നാൾ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മസിൽ വീക്ക്നെസ്, ICU അക്യൂട്ട് വീക്ക്നെസ് വേറെയുണ്ട്. ഫറ്റിഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിംറ്റം. പെയിന്, ഡിസ്നിയ, പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിസ്നിയ. ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ പോസ്റ്റ് കോവിഡിൽ വരുന്ന സിംറ്റംസ് എല്ലാം വേരി ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഞാനും കാണുന്നുണ്ട്. Side effect of prolonged mechanical ventilation. Usually mechanical ventilation 18 to 69 hours continuous mechanical ventilator ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻസിന് there is a chance of diaphragmatic atrophy or diaphragmatic contractile dysfunction.
അതിന്റെ കാരണം it is due to the increased diaphragmatic protein breakdown and decreased diaphragmatic protein synthesis. ഇതിൽ നിന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഡയഫ്രമാറ്റിക് വീക്ക്നെസ് പേഷ്യൻസിനുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഡയഫ്രമാറ്റിക് എക്സസൈസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Next is the post-COVID symptoms. What are the post-COVID symptoms? Breathlessness, weakness, cough, fatigue, difficulty in walking, body ache, joint pain, depression or anxiety, lacking concentration, insomnia. ആദ്യത്തെ 7 സിംറ്റംസ് അപ് ടു ജോയിന്റ് പെയിൻ വരെയുള്ള സിംറ്റംസിനെ നമ്മൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി വഴി മാനേജ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്കപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് ഡിസ്നിയും വീക്ക്നെസ്സും കഫും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ പേഷ്യൻസിന് ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും അതുപോലെ ഉറക്കമില്ലായ്മയും അങ്ങനെ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിനും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി വെല്ലായാൽ മാത്രമേ മെന്റൽ ഹെൽത്തും ഓക്കെ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിംറ്റത്തെ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ദെയർബൈ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തും കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പം ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമ്മൾ അവരുടെ പേര്, നെയിം, അഡ്രസ്, അതർ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഹിസ്റ്ററി, എസ്പെഷ്യലി മെഡിക്കേഷൻ, ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഓർ ക്വാറന്റൈൻ, ഓക്സിജനേഷൻ, അതായത് അവർക്ക് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ ഒക്കെ ഡൗൺ ആയിരുന്നു, ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, എത്ര നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു, ICUവിൽ ആയിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് സിവിയറിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോമോർബിഡിറ്റീസ്. പേഷ്യന്റ് സ്ട്രോക്കോ മറ്റ് ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ലിവർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ പിന്നെയും ബാഡ് ആവും. The next one is exercise tolerance test, or 6-minute or 3-minute walk test. The last one is post-COVID assessment. 6-minute walk test. അറിയാമായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ പറയാൻ. ദിസ് ഇസ് എ മാക്സിമൽ ടെസ്റ്റ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് 30 മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു കോറിഡോറിൽ കൂടെ 6 മിനിറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം, അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കമാൻഡ് ഇസ് നെസസറി. ഓക്കെ, ഗുഡ്, കമോൺ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുത്ത് പേഷ്യന്റിനെ 6 മിനിറ്റ് വോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി it is for assessing the aerobic capacity and endurance of the patient. Normal persons ഉണ്ടാവുന്ന they should cover in between 400 and 700 meters. അതിൽ കുറവാണ്, അതായത് ലെസ് ദാൻ 400 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസ്, അതായത് ഒരു 350 ബിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ 3% ഫ്രം ദ ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു 3% താഴത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു നോട്ടീസ് ഇറ്റ്. ഇനി എബോവ് 60 ഇയേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് 3-minute വാക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല 6 മിനിറ്റ് എങ്കിൽ മാത്രം 3-minute വാക്ക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് എയറോബിക് കപ്പാസിറ്റിയും എൻഡുറൻസും മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. Next, you have to assess the Borg scale of perceived exertion. ഇതും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാലും ഒന്ന് പറയാം. This is an outcome measure scale used in knowing exercise intensity prescription. It is used in monitoring progress and mode of exercise in cardiac patients as well as in other patient population undergoing rehabilitation and endurance training. 2 സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ബോർഗ് സ്കെയിൽ ഒറിജിനലും, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ബോർഗ് സ്കെയിലുമാണ്. ബോർഗ് സ്കെയിൽ 6 മുതൽ 20 സ്കെയിൽസ് വരെയുണ്ട്. ഈ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ വെരി ലൈറ്റ്, ഫെയർലി ലൈറ്റ്, സംവാട്ട് ഹാർഡ്, ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് പേഷ്യന്റിന്റെ കമാൻഡ്സ് ആണ്, ഹൗ ദേ ഫീൽ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 7 വരുമ്പോൾ വെരി ലൈറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് വളരെ
എന്താ പറയുക, തീരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. വെരി വെരി ലൈറ്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഹൗ ദേ ഫീൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കെയില്. ഈ ബോർ സ്കെയില് നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സസൈസ് അതുപോലെ എൻഡ്യൂറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ ഡിസ്നിയായും മെഷർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ മോഡിഫൈഡ് ബോക്സിൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോർ ദിസ് വൺ ഈസ് ഫോർ only assessing the dyspnea. 0 at rest, 1 very easy, 2 somewhat easy, 3 moderate, 4 somewhat hard, 5 hard, 7 very hard, 10 very very hard. Very very hard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പേഷ്യന്റിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വെരി ഹാർഡാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് പെർസീവ്ഡ് എക്സേഷൻ. നമുക്ക് ഇത് ഇനി ആവശ്യം വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 6 മിനിറ്റ് ബോക്സിലും RPയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സസൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അസസ്മെന്റ്. ഇത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതായത് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ബിഫോർ യു ഹാഡ് COVID-19, ആർ ദർ എനി ന്യൂ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ സിംറ്റംസ് കൺസേണിങ് യു? നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലത്തെക്കാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർടേക്ക് ഇഫ് യു വിഷ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ലെവൽ യു എക്സ്പെക്ട്? നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വൊക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നിങ്ങളുടെ വർക്ക്, നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഒക്യുപ്പേഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ലെഷർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ഗാർഡനിങ്, റീഡിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ? അതിന് എന്ത് തടസ്സമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്? ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡ്രൈവിംഗ്, ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫീഡിങ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് സ്വാലോയിങ് സെപ്ലി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോഴാണ് പേഷ്യൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഓരോ പേഷ്യൻറ്റും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സിംറ്റംസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ എക്സസൈസ് അടുത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്റ്റിൽ സ്റ്റഡീസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ, ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോൾസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഗോൾസ്? First one is to reduce breathlessness or dyspnea. Second is to improve lung capacity. Third is to improve fitness. Fourth, improve muscle strength, increase muscle strength. Next, improve balance and coordination. Next, improve energy, manage fatigue, reduce stress and improve mood, increase confidence. ഓരോരോ ഗോൾസിനും അതാത് മീൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഗോളിനെ എയിം ചെയ്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മീൻസ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, ഡിസ്നിയ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ തിങ് ഈസ് to relieve dyspnea, diaphragmatic breathing or pursed lip breathing. Usually pursed lip breathing is good. Relaxation positions and breath control techniques. This is diaphragmatic breathing exercise. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ എന്നാലും പറയാൻ. Sit or lie down in a comfortable position on a flat surface. Sit up straight and pull your shoulders back to relax them. Put one hand on your chest and one hand on your stomach. Breathe in through your nose for about 2 seconds. Purse your lip and press gently to your stomach and exhale. Repeat these steps several times for the best results. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. മൂവ്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈൽ ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് വൺ ഈസ് ഓൺ ദ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സിഫോർട്ട് പ്രോസസ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡയഫ്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ദ ഡയഫ്രം വിൽ മൂവ് അപ്പ്, ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പിറേഷൻ ദ ഡയഫ്രം വിൽ മൂവ് ഡൗൺ. അത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊപ്രിയോസെപ്റ്റീവ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ളത്. പ്രഷർ കൊടുക്കുകയോ കൊണ്ടെന്നുള്ളത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ. എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതാണ്. അപ്പോൾ കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റ് പോലും ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീത്തിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യനോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നല്ല, do the breathing exercise at his or her own rate and depth. അവരുടേതായ റേറ്റിലും ഡെപ്തിലും ചെയ്യുക. Once they practice this, we can teach them how to do the diaphragmatic exercise. അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്റ് യൂഷ്വലി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാത്രമേ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലാക്സേഷൻ പൊസിഷൻസ്.
പല റിലാക്സേഷൻ പൊസിഷൻസും പേഷ്യൻസ് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി കൊണ്ട്. പക്ഷേ അല്ല, നമ്മളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലീനിങ് ഫോർവേഡ്. Second one, sitting on a chair and both the hands are supported on a pillow. Third one is sitting upright, leaning backwards, lying down, side lying. ഇതാണ് പൊസിഷൻസ്. ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഓക്സിജനേഷൻ ആൻഡ് ലങ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഇത് മെയിൻ പാർട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഓക്സിജനേഷൻ കൂട്ടുക തന്നെ, പ്രോണിംഗ് പൊസിഷൻ, ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് തൊറാസിക് മൊബിലിറ്റി എക്സസൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് പ്രോണിംഗ്, എവേക്ക് പ്രോണിംഗ്. പ്രോണിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് മേക്ക് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ പ്രോൺ പൊസിഷൻ. Then second is right lateral recumbent position. Third is sitting up 60 to 90 degrees. Fourth is left lateral recumbent position. This is that position. Prona. Second one right. താഴത്തെ നോക്കുക, right lateral. Right side നോക്കുക, sitting up 60 to 90 degree. Last one, fourth one left lateral position. നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫോർ ദാറ്റ് ഈ കാർപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾ, അതായത് കോവിഡ് അവേക്കനിങ് റീപൊസിഷനിങ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിലെ ഫിസിയോളജിയും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ഈ താഴെയുള്ള ഭാഗം, ദ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഏരിയ, ദിസ് പാർട്ട്. This is the dorsal part of the lung, and the above one is, this is the ventral part. Usually dorsal area less aerated ആയിരിക്കും. Number of alveoli are more in this dorsal area. supine പൊസിഷനിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ പാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ലോവർ പാർട്ടിൽ എയറേഷൻ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് കിട്ടുന്നത്. ആൽവിയോലയുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ അത് വെന്റിലേഷന് വേണ്ടി അധികം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഡോസൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അപ്പറിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് ആൽവിയോലൈ കൂടുതലായിരിക്കും, വെന്റിലേഷൻ കുറവുള്ള ആൽവിയോലൈ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ദേ ആർ മോർ റിക്രൂട്ടഡ് ഇൻ വെന്റിലേഷൻ. വെന്റിലേഷന് വേണ്ടി ഇത് കൂടുതലും റിക്രൂട്ടഡ് ആവും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, lung compression decreases, secretion drain better, and collapsed alveoli will open better. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് പൊസിഷനിങ്. നമ്മൾ ഈ 4 പൊസിഷനിൽ ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോൺ, സിറ്റിംഗ്, സൈഡ് ലൈങ്, സിറ്റിംഗിലേക്ക് വരുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു എലിസബത്ത് ഡീൻ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എലിസബത്ത് ഡീൻ, പൊസിഷണൽ റൊട്ടേഷൻ വിൽ എൻഹാൻസ് ആൽവിയോലാർ വെന്റിലേഷൻ, മ്യൂക്കോസിലിയറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഓൾസോ ദ അതർ തിങ് ഈസ് സെയിങ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രീം ബോഡി പൊസിഷൻ മേ എൻഹാൻസ് ആൽവിയോലാർ വോളിയം ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ പെർഫ്യൂഷൻ മാച്ചിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബാക്ക് ടു ദ സ്ലൈഡ് വരികയാണ്. ഈ പൊസിഷനിലെ പേഷ്യന്റിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലാണെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രോണിലേക്ക് വന്നു, റൈറ്റ്, ദെൻ സിറ്റിങ്ങിൽ, ദെൻ ലാറ്ററൽ, ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ. ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന് പേഷ്യന്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ. ഓരോ പൊസിഷനും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു 1 അവർ. ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അരമണിക്കൂർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് പില്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പില്ലോ വേണം സപ്പോർട്ടില്ല. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ 1 pillow below the neck, 1 or 2 pillow below the chest through the upper thigh, 1 pillow behind the shin of the tibia. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, 1 pillow below the neck, 1 or 2 pillow below the chest through your upper thigh വരെ 2 pillow വേണം. പിന്നെ ഏറ്റവും ആ ഷിന്നിൽ, അതായത് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ നീയിൽ 1 pillow വേണം. ഇതാണ് പൊസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ലങ് വോളിയം, തൊറാസിക് മൊബിലിറ്റി എക്സസൈസ്. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഇതേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം തൊറാസിക് മൊബിലിറ്റി എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് റെസ്പിറേഷൻ. അതായത് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഷോൾഡർ, അതായത് ഷോൾഡർ ഫ്ലെക്ഷൻ അലോങ് വിത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്, അല്ലെ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലങ്. ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയിട്ട് എയർ എൻട്രി ഉണ്ടാവും. അതായത് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കുമ്പോഴറിയാം. വൈൽ
Expiring, patient's hand will move down. അതുപോലെ തന്നെ while abducting, the patient will abduction and inspiration doing along, ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അബ്ഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ചെയ്ത് നോക്കാം. അഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പിറേഷനെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഫ്ലെക്ഷൻ അബ്ഡക്ഷൻ മാത്രമല്ല, നെക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ്, അതായത് നെക്ക് ഫ്ലെക്ഷൻ വിത്ത് നെക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ വിത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലെക്ഷൻ വിത്ത് എക്സ്പിറേഷൻ, നെക്ക് ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ വിത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ടേൺ ടുവേർഡ്സ് വൺ സൈഡ് വിത്ത് എക്സ്പിറേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ആം മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് മൂവിങ് ഡൗൺ ടു ദ ടോസ് വിത്ത് എക്സ്പിറേഷൻ. കൈ രണ്ട് പൊക്കി കാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ടേൺ ടുവേർഡ്സ് വൺ സൈഡ് വൈൽ ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പിറേഷൻ. ഈ മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊറാസിക് മൊബിലിറ്റി, തൊറാസിക് എക്സ്പാൻഷൻ, ലങ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ഇംപ്രൂവ്. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ലങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എയർ എൻട്രി പ്രോപ്പർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എയറോബിക് പ്രോഗ്രാം. Walking is a simple and burst aerobic exercise. It depends on the 6-minute walk test performed by the patient. Walking distance നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 6-minute walk test പറ്റി. If it is less than 350 meter or gait speed less than 1 meter per second, can go for a moderate cardiorespiratory exercise. ഇത് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതർ എയറോബിക്സ് such as cycling or treadmill can do as an alternative according to the patient condition. അതൊക്കെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റേജ് 1 ഓഫ് എക്സസൈസ്. 4 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എയറോബിക് എക്സസൈസിനെ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് അറ്റ് ഹോം. പേഷ്യന്റ് വീട്ടിലായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ആംബുലേഷൻ ആസ് ടോളറേറ്റഡ്. പേഷ്യന്റിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വിത്തിൻ ദ ഹോളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ റൂമിൽ കൂടെ മാത്രം നടക്കുക. അൺറെസിസ്റ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസും കൊടുക്കേണ്ട, ROM എക്സസൈസ് ഉള്ളി. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സസൈസ് ലെസ് ദാൻ 30 seconds വിത്ത് ഇന്റർവെൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വീഡിയോ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കോൾ വഴി പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ എക്സസൈസ് ഇഫ് പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ഡു. ഡയഫ്രമാറ്റിക് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പൽ ചെയ്യരുത്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനോട് സ്മോൾ ഗൾപ്പ് ഓഫ് എയർ എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ടെൽ ദ പേഷ്യന്റ് ടു ഡു അറ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹെയർ ഓൺ റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്ത്. Second stage, return to function at least 2 weeks since infection. Most of the patient 2 weeks ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും. അപ്പം നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് പറയുന്നത്. 1 week low level stretching and strengthening exercise. Walk towards 10 minutes of walking. 10 മിനിറ്റ് വാക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ ഇന്റർവെൽസ് 30 to 60, അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 30 to 60 seconds ഓഫ് ഇന്റർവെൽ. 30 to 60 second ഇന്റർവെൽ കൊടുത്ത് 10 minute വാക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർവെൽ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ലോഡ് കൂട്ടരുത്. അത് പേഷ്യന്റിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ഫാറ്റിഗ് മാനേജ്മെന്റിന് നല്ലതാണ്, എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ്. The third point is resistance training exercise. Start with the movement against gravity. അതായത് ഗ്രാവിറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഗ്രേഡ് 3 മാത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ പ്രോഗ്രസ് ടു ബോഡി വെയിറ്റ് എക്സസൈസ്. ബോഡി വെയിറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഗ്രേഡ് 3 അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നീട് നമുക്കത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സർഷൻ ഓൺ വീക്ക് ടു എ റേറ്റ് ഓഫ് പെർസീവ്ഡ് എക്സർഷൻ 6/10. നമ്മളെ ബോർഗ് സ്കെയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ലെസ് ദാൻ 6/10 ബോർഗ് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. Resistance training can start depending on 1 RM, 8 steps twice a week. 2 ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ട്വൈസ് എ വീക്കിൽ 8 സ്റ്റെപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ 10 റെപ്പറ്റേഷൻ ആയിട്ടോ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ എക്സസൈസ്, ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. മാത്രമല്ല വേറെ റെസ്പിറേറ്ററി എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേജ് 3 റിട്ടേൺ ടു എക്സസൈസ്, ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ടു എക്സസൈസ്.
Here, strengthening exercise can be built up gradually to a 70% of 1 hour. Patient can build up aerobic exercise gradually to aim to achieve 30 minutes. 30 minutes വരെ നമുക്ക് aerobics കൊടുക്കാം 5 times a week. ആഴ്ചയിൽ 5 പ്രാവശ്യം 30 minutes. Then multi and single joint exercise. Strengthening exercise കൊടുക്കാം 8 to 12 repetition 2 to 3 sets ആയിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ഇടയ്ക്കായിട്ട് in between interval 1 minute that is 60 seconds intervals കൊടുത്ത് അതായത് പേഷ്യനോട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം 1 2 3 4 അങ്ങനെ 60 വരെ ആകുമ്പോൾ 60 സെക്കൻഡ് അത്ര ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇന്റർവെൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്റ്റേജ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. പേഷ്യന്റിന് ഈ എക്സസൈസുകളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് വെയിറ്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് കൂട്ടാം. എക്സസൈസ് ഗോൾ ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ് ഓൺ ലോങ് ടേം ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിങ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ ബെഡ് ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് 4 ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ ആ സ്റ്റേജ് 1ലേക്ക് വരുന്നത്. പ്രൊലോങ്ഡ് ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ 1 മാസമല്ലോ കഴിയും. അപ്പൊ ആ 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ഓരോ സ്റ്റേജും പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചും മാറിയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫറ്റീഗ് മാനേജ്മെന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്നി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫറ്റീഗ് ആണ് പേഷ്യന്റ്. എനർജി കൺസർവേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് സ്റ്റോപ്പ്, റെസ്റ്റ്, pace, set small goals, take breaks between tasks, modify the task if it is do so. അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് ഏത് എക്സസൈസ് കൊടുത്താലും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയും, ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. അത് പേഷ്യന്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കലും എക്സസൈസിന് നമ്മളോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് വെരി സ്മോൾ ഗോൾസ്. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓരോ എക്സസൈസിൽ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു പേഷ്യന്റിന് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു, ബൈസെപ്സ്, എൽബോ ഫ്ലെക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു. 10 ആവുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഫാറ്റീഗ് ആവുകയാണ്, ക്ഷീണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ 9 കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അതായത് 10 കൊടുക്കരുത്, 9 അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ 2 or 3 days നമുക്കത് 10 ആക്കി നോക്കാം. അത് പേഷ്യന്റ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അഗൈൻ 9ലേക്ക് പോകാം, പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10ലേക്ക് പോകാം. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നമ്പറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പേഷ്യന്റ് ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ കുറവില്ല. ഇതൊരു നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വെക്കാൻ പേഷ്യന്റിനോട് പറയാം, നമ്മളും കുറിച്ച് വെക്കണം. അപ്പൊ അവരുടെ ഫറ്റീഗ് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Next is strengthening and stretching exercise. Strengthening exercise will help to improve the muscles that have become weaker as a result of your illness. You should aim to do 3 sessions of strengthening exercise each week. നമ്മൾ നേരത്തെ 8 ആണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ 3 sets of 10 repetition. പല സ്റ്റഡീസും പലതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 10 repetitionോ 8 repetitionോ കൊടുക്കാം. Remember to breathe in as you prepare to do the hardest part of the exercise and breathe out as you make the effort. In between നമ്മൾ ബ്രീതിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ it should be comfortable for the patient. കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, ലങ് എക്സ്പാൻഷൻ കൂടും, പേഷ്യന്റ് ഡിസ്നിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ചെയ്യരുത്. ഇനി the exercises. What are the main exercises? First one is shoulder circles. Sit in a chair. Keep your hand on your shoulder and move in a circular motion forward and backward. Second one is shoulder shrugs. Sit in a relaxed position. Raise your shoulders. Bring them near your ears and then back. നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഷ്രഗ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. Knee lift. In standing position, lift your knees until the level of limb and bring them down. നീ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. നീ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ഫോർ ക്വാഡ്രിസെപ്സ്. സിറ്റ് ഇൻ എ ചെയർ ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റൻ യുവർ നീ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് അതർ ലെഗ് ഓൾസോ. ഇതിനെല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പറ്റുമെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ 10 seconds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെങ്തനിങ്. Angle circles. In standing position or sitting position, draw circles with your toes of your foot and then repeat with the other foot. This is for ankle mobility. Then heel rise.
Rest your hand on the back of the chair to take support for balancing. Keep your back straight. Slowly rise up onto your toes and lower back down again. Next, arm raised to the side. That is abduction. Either standing or sitting jayam. Biceps curls. Initially, biceps curls should do without weight. Later, we can do it with weights. Wall push-up. Or pectoralis. Step up. Stand up straight with your feet wide apart. Stand close to the step. Stair climb ചെയ്യൂ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. Bridging. Side leg rise. Next is chest clearance technique. Other than this, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ thoracic mobility ഇതെല്ലാം ലങ് എക്സ്പാൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, എയറോബിക് കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഇനി ചെസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് ടെക്നിക്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, പോസ്റ്റർ ഡ്രെയിനേജ് ടെക്നിക്ക്, ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ്, ACBT, ഓട്ടോജനിക് ഡ്രെയിനേജ്. ഫസ്റ്റ് one breathing exercise ഞാൻ already mention ചെയ്തു. Active cycle of breathing techniques. It is a combination of breathing control, thoracic expansion control, and FET. First one is breathing control. Breathing control means tell the patient to relax and do the respiration at his or her own rate till the patient is relaxed. Relaxed ആവുന്നവരെ വരെ breathing control ചെയ്യുക. Inspire and expire. Second step is thoracic expansion. Tell the patient to inspire through the nose and hold it for 2 to 3 seconds. 2 to 3 seconds hold ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് thoracic expansion, അതായത് lung expansion ആവുന്നു. Then followed by FET, forced expiratory technique. That is, tell the patient to huff out. Huffing നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. Huff out ചെയ്യാൻ പറയാം. ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം. Active cycle of breathing technique. It is a 3-phase cycle. The first phase is breathing control. Place your hand on your stomach and take a relaxed breath in through your nose and a relaxed, gentle breath out through your mouth. You want to be looking not to expand into the chest, but to expand into the stomach on the breath in. If you find on the breath out it is difficult with an open mouth, you may prefer a pursed lip breath. Repeat this for 5 times. After the 5th, move on to phase 2, the thoracic expansion exercise. Here, place your hands onto your rib cage. Take a longer, deeper breath in through the nose, and then open the mouth and take a gentle, long breath out through the mouth. During this phase, you're looking to get the movement of the ribs out, like so, and then come back in again on the breath out. Again, on the breath out, if you find it difficult with an open mouth, purse your lips together, and this will make it easier. After the 5th, you can either go back to phase 1, the breathing control, or move on to phase 3, the forced expiratory technique. Here, you can mimic steaming up a window or mirror by using your hand. You take a long breath in through the nose and then open the mouth to huff out. And again, if you feel you can do it without using the visual aid of your hand, you can continue the practice. You can do it by taking a smaller breath in through the nose and a longer huff out through the mouth, or a longer breath in through the nose and a short, quick huff out through the mouth. At this point, you may feel the need to cough and clear. Next technique is autogenic drainage. Autogenic drainage is a 3-phase exercise. Phase 1 involves a full inspiratory capacity maneuver followed by breathing at a low lung volumes. This phase is called as unstick phase. Phase 2 is breathing at low to mid lung volume. Phase 3 is the evacuation phase. ഞാനൊന്ന് പറയാം, ഇതിന് വീഡിയോ ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു,
ദെൻ എക്സ്പയർ അറ്റ് ലോ ലങ് വോളിയം എന്ന് പറയും, അതായത് ഡീപ് സൈ പോലെ, അതായത് നമുക്ക് ഒട്ടും എയർ ലങ്ങിൽ ബാക്കി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരെ ഡീപ്പായിട്ട് സൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പെരിഫറി എന്നുള്ള സെക്രേഷൻസ് അത് സെൻട്രലിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസ്റ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇസ് നോർമൽ ബ്രീതിങ്. 2 or 3 times you do the normal breathing. Phase 3 is the second phase is called collecting phase. The phase 3 is called expulsion, അതായത് ഇവാക്വേഷൻ ഫേസ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹഫിംഗ് ഫ്രം ഹൈ ലങ് വോളിയം. വൺ സിംഗിൾ ലാർജ് ഹഫ്. ആദ്യത്തെ ഫേസ് 1 പ്രൊലോങ്ഡ് ഹഫിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹഫ് ഫ്രം ഹൈ ലങ് വോളിയം, single large huff. Okay. Conclusion. At present, detailed knowledge of prognosis after COVID-19 is missing. Until shown otherwise, decision should be made on the long-term irreversible tissue damage. Usually, recovery occurs within 12 to 24 months. This is the pattern after most acute onset disorders. I think next we can start with the COPD. Can I start? Yes. Okay. COPD. COPD means it's a chronic, two conditions are coming under COPD, chronic bronchitis and emphysema. Lung diseases are classified into two: obstructive lung disease and restrictive lung disease. Obstructive underലാണ് COPD, asthma, bronchiectasis, cystic fibrosis. റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് അണ്ടറിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ്, സ്കോളിയോസിസ്, ന്യൂറോമസ്കുലർ കോസ്, മാർക്ഡ് ഒബേസിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ആസ്പെക്ടോസിസ്, സാർക്കോയിഡോസിസ്, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസീസിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ്പിരേറ്ററി ആണ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, എക്സ്പിരേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും. റെസ്ട്രിക്റ്റീവിൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ ആയിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും. റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം ഇൻസ്പിറേഷന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഹോൾഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലങ് ഡിസീസിലെ എക്സ്പിരേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. COPD എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലങ് ഡിസീസ് ആർ characterized by an obstruction in the air passages, with obstruction defined by exhalation that is slower and shallower than in someone without the disease. Obstruction can occur when inflammation and swelling cause airway to become narrowed or blocked. ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പം എയർവേ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സ്പെൽ എയർ ഫ്രം ദ ലങ്. ശരിക്കും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലങ് ഡിസീസിൽ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, ബ്രോങ്കോസ്പാസം ഉണ്ടാവുന്നു. അത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ആവുന്നതാണ് എംഫൈസീമ. അപ്പൊ ഈ എയർ എല്ലാം ആൽവിയോളയിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ട് എയറിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം. ബട്ട് അതിന് പെർമനന്റ് ഡയലറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ആൽവിയോളി ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് എംഫൈസീമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എംഫൈസീമ. ടൈപ്സ്, COPD ടൈപ്സ്. ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് daily productive cough or sputum for 3 months for a period at least 2 consecutive years. Emphysema is pathological and permanent enlargement and destruction of the alveoli distal to the terminal bronchioles. ആദ്യത്തേന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നു, കഫും ഒരു 3 months 2 consecutive yearsൽ വന്നെങ്കിൽ എംഫൈസീമയിൽ വരുമ്പോൾ പെർമനന്റ് ഡയലറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലങ് ഉണ്ടാവും. ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് നമ്മളെ ബ്ലൂ ബോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. എംഫൈസീമ പേഷ്യനെ പിങ്ക് പഫേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പേഷ്യൻ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റവരെ തിന്നായിരിക്കും, പെരിഫറൽ കഫ് വീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ്, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് എംഫൈസീമ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലങ് എക്സ്റേ ഷോ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാരൽ ഷേപ്ഡ് ലങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സ്റേയിൽ കാണുന്നത്. ഫുള്ളി ഒരു ബാരൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ലങ് മാർക്കിങ്സും എല്ലാം വളരെ ഇതായിരിക്കും. കൂടുതലും ബ്ലാക്കിഷ് കളറിൽ എക്സ്റേ ഉണ്ടാവും. Diagnosis is through clinical, spirometric and radiological evaluation. Spirometric classification of COPD ഒരുപാട് കിടക്കുന്നില്ല.
Spirometric classification is for gold classification. Gold 1, 2, 3, and 4. First one is mild. Here the FEV1, forced expiratory volume in 1 second is less than greater than 80% predicted. Gold 2 moderate. Forced expiratory volume is in between 50 and 80. Gold 3 is for FEV1 in between 30 to 50. And gold for very severe case, FEV1 is less than 30%. ഏറ്റവും കൂടുതൽ COPD പേഷ്യന്റിനെ കാണുന്നത് ഫോസ്റ്റ് എക്സ്പിറേറ്ററി വോളിയം ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്ക് എക്സ്പിറേഷൻ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, അതായത് ഫോസ്റ്റ് എക്സ്പിറേറ്ററി വോളിയം ആണ്, എക്സ്പിറേഷൻ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Signs and symptoms. The signs and symptoms are shortness of breath, wheezing, chronic cough, sputum, frequent respiratory infections, fatigue, inability to do activities of daily living, also chest pressure, loss of muscle strength, weight loss. Either just for awareness I am telling you, COPD and the SpO2. Normal general population നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും saturation should be 95 to 100%. But in case of COPD patients, the saturation should maintain in between 80 to 92%. ഇത് ഒരു അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഒരു ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെസ് ദാൻ 55 വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ 88 താഴെ വെന്റിലേറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത്. അപ്പം COPD ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ റീസൺ കൂടെ പറയാം, എന്ത് പറയുവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നു. The currently accepted oxygen saturation target of 88 to 92% is an attempt to provide adequate tissue oxygenation while avoiding complication of hyperoxic hypercapnia by giving the minimum amount of oxygen needed to stay above severe hypoxemia. ഹൈപ്പർകാപ്നിയ അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അധികം ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതായത് നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനിമം ലെവല് അവർക്ക് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നീഡഡ് ടു സ്റ്റേ അബോവ് സിവിയർ ഹൈപ്പോക്സീമിയ ഉണ്ടാവാതെ എത്ര നിർത്താൻ പറ്റുന്നോ ആ ലെവൽ ഓക്സിജനെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. This well-known complication was initially attributed inappropriately to a decrease in minute ventilation. കാര്യം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ കുറയുന്നു. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സൈനോ അയോട്ടിക് സോൺ, റെസ്പിറേറ്ററി സെന്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവിംഗ് ദ അനോക്സിക് സ്റ്റിമുലസ് ടു ഇൻക്രീസ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. അതായത് നോർമലി COPD പേഷ്യന്റിന് എപ്പോഴും പൾമണറി വാസ്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം അതായത് അപ്പം അവരുടെ വെന്റിലേഷനും കുറവായിരിക്കും, പൾമണറി വെസൽസും കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അപ്പൊ പെർഫ്യൂഷനും കുറവായിരിക്കും. നോർമലി വെന്റിലേഷൻ പെർഫ്യൂഷൻ ഒരുപോലെ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒരുപോലെ വലിയ മിസ്മാച്ചിങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അഡീഷണലായി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, അതായത് പേഷ്യന്റിന് മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ കുറവ്, അതായത് അധികം വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല, ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ അനോക്സിക് സ്റ്റിമുലസിനെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് ഈ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പൾമണറി വാസ്കുലേച്ചറിൽ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പം പെർഫ്യൂഷൻ കൂടും. ഓൾറെഡി എയർ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽവിയോളയിലേക്ക് പെർഫ്യൂഷൻ കൂടും. വെന്റിലേഷൻ അവിടെ ഇല്ല, പെർഫ്യൂഷൻ മാത്രം കൂടും. അപ്പൊ വെന്റിലേഷൻ പെർഫ്യൂഷൻ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാവും. ഈ വെന്റിലേഷൻ മിസ്മാച്ച് CO2 അളവ് കൂട്ടുന്നു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബോഡിയിൽ എക്സസ് ആകുമ്പം അസിഡോസിസ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ, ഹൈപ്പർകാപ്നിയ ഉണ്ടാവുന്നു, റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ബ്രീത്തിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഡിസ്നിയ. ഇനി ഡിസ്നിയ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോൾ, പേഴ്സ്ലീപ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ പൊസിഷൻ. എല്ലാവരും പറയും COPDക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീതിങ് കൊടുക്കണം, പക്ഷെ നെവർ ഡു ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ടു COPD പേഷ്യന്റ്. ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ COPD പേഷ്യന്റിന് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല.
ഡയഫ്രമാറ്റിക് അല്ല പറയേണ്ടത്. എൻകറേജ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ടു റിലാക്സ് ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ മസിൽ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് സ്ലോവർ ഓർ ഡീപ്പർ ബ്രെത്ത്. ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്നിയ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഡയഫ്രം ഷുഡ് ബി ഫ്ലാറ്റൻ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെയും എഗെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽ വർക്ക് ലോഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് പേഷ്യന്റ് ഡിസ്നിയയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ COPD പേഷ്യന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസ്നിയ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള പർപ്പസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്നിയ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിന് വർക്ക് കൊടുക്കാതെ പേഷ്യന്റ് ഓൺ റേറ്റിലും ഡെപ്തിലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക, എക്സ്പയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒരു കാരണവശാലും ഡു നോട്ട് പുഷ് യുവർ ഹാൻഡ് വിത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ക്രോണിക് ലങ് ഡിസീസ്. പുഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇതും ഡിസ്നിയ കൂട്ടും. അതുപോലെ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് സ്ലോവർ ഓർ ഡീപ്പർ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും, എല്ലാ പേഷ്യന്റിനോടും പറയും സ്ലോ ഡീപ് ബ്രെത്ത് എടുക്കും. പക്ഷെ അത് എല്ലാ കണ്ടീഷനും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. COPD പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്ലോ ഡീപ് ബ്രെത്ത് എടുക്കരുത്. ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഡിസ്നിയ. സെയിം തിങ്. അതായത് ഡീപ്പായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിലിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് കൂടുന്നു, ദയർബൈ ഡിസ്നിയ കൂടും. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും COPD പേഷ്യന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നവരാണ് ലിവിങ് വെൽ വിത്ത് COPD. അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അതിനൊരു ആസ്മ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ COPD ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. അതിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കാന്നാണ് പേഷ്യന്റിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്നിയ ഉണ്ടാവാതെ പേഷ്യന്റ് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ, ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ലൈഫ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രൊമോട്ട് പേഴ്സ്ലിപ്പ് ബ്രീതിങ്. It is primarily taught to patients with the obstructive lung disease. It reduces respiratory and elongate expiratory time. It appears to create small amount of positive pressure which splint airways open during expiration. നമ്മൾ പേഴ്സ്ഡ് ലിപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രഷർ എയർവേസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പല പേഷ്യൻസും ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, വൈൽ കീപ്പിംഗ് യുവർ മൗത്ത് ക്ലോസ്ഡ്, ടേക്ക് ഡീപ് ബ്രീത്ത് through your nose counting to 2. Follow this pattern by repeating in your head. Inhale 1, 2. The breath does not have to deep. A typical inhale will do. Put your lips together. ഇത് പറയേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് ഒന്നുമില്ല, ഇൻസ്പിറേഷൻ 1, 2 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പിറേഷൻ 1, 2, 3, 4. എക്സ്പിറേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊലോങ് ലൈക്ക് ദിസ്. പിക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും പേഷ്യന്റിനോട് പറയാം റിലാക്സ് യുവർ ചെസ്റ്റ്. ഏത് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് അവരെ ആക്സസറി മസിൽസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലാക്സ് ചെയ്യാനും പറയുന്നതോടൊപ്പം എങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനെന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ്. അപ്പർ ചെസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ആക്സസറി മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഓൺ എ ചെയർ with arm support and interlock the fingers. You can do it along. When I say you can do it in your home, അതായത് നമ്മൾ ഇന്റർലോക്ക് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ക്ലോസ്ലി. പ്രസ് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് വിൽ ടൈറ്റൻ ദ ഹാൻഡ്, thereby relaxing the upper chest. Then the patient can do the breathing exercise at his or her own rate. This is one. The second one is sitting on a chair. The palm is facing forwards and slightly externally rotate the hand. Then do the breathing exercise. The third one is standing with one hand, hold the other hand and slowly pull the hand down. This is the third one. These three positions will relax the upper chest or accessory muscles. എപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് ആക്സസറി മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബ്രീത്തിങ് മെത്തേഡാണ് ലോങ്ങർ എക്സൈൽ ബ്രീതിങ്. ബ്രിട്ടീഷ് ലങ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നതാണിത്. അതായത് അതായത് വൺസ് ദ റിലാക്സ്ഡ് ടമ്മി ബ്രീതിങ് ടെക്നിക് ഇസ് മാസ്റ്റർഡ്, ഇമാജിൻ ഓർ ലുക്ക് അറ്റ് എ റെക്ടാങ്കിൾ. ഫോളോ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ സച്ച് ആസ് എ ബുക്ക്, ഡോർ, TV ഓർ പിക്ചർ ഓൺ ദ വാൾ വിത്ത് യുവർ ഐസ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. കണ്ടോ? അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു TV അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ്, ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നോക്കാൻ പറയാം. ബ്രീതിങ് ആരോ മാർക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രീത് ചെയ്യാം. When you reach the corners, relax slowly, then breath out. കോർണേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക. ബ്രെത്ത് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞു, നെക്സ്റ്റ്
അടുത്ത കോർണറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. ഐസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ബ്രീത്തിങ്ങിനോടൊപ്പം ആ സ്ക്വയറിനോട്. ബ്രെത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയും ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്തു, പിന്നെയും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ബ്രീത്തിങ്. ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ലോങ്ങർ എക്സേൽ ബ്രീത്തിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോക്സ് ബ്രീത്തിങ് മെത്തഡ്. Box breathing is a simple technique that a person can do anywhere, including at a work desk or in a cafe. Where starting people should sit with their back supported in a comfortable chair and their feet on the floor. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്, ബ്രീത്ത് ഇൻ ത്രൂ യുവർ നോസ് വൈൽ കൗണ്ടിങ് ടു 4. എല്ലാം 4 ആണ്. ഇൻഹലേഷൻ 4 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ്, എക്സലേഷൻ 4. സിമ്പിൾ ആണ്. ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ചെയ്യുക, breathe in through the nose while counting 4 slowly. Feel the air enter your lungs. The commands are important. Hold your breath inside while counting slowly to 4. Hold here. Try not to clamp your mouth or nose shut. Simply avoid inhaling or exhaling for 4 seconds. അതായത് hold it for 4 seconds. Begin to slowly exhale for 4 seconds and exhale. Repeat the step 1 to 3 at least 3 times. Ideally, repeat the 3 steps for 4 minutes until calm returns. Spirometer is optional actually. It's a respiratory muscle strengthening exercise. അത് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഞാൻ സ്പൈറോമീറ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാര്യം അത് പല പേഷ്യൻറ്റിന് സ്പൈറോമീറ്റർ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺ ആവുന്നതായിട്ട് സ്റ്റഡീസും കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈവൻ പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ചില പേഷ്യൻറ്റിന് സ്പൈറോമീറ്റർ ഓക്കെയാണ്, ചില പേഷ്യൻറ്റിന് സ്പൈറോമീറ്റർ ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഡിസ്നിയ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കോവിഡിന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനത് അന്നേരം അത് സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം. ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഡിസ്നിയ ഉണ്ട്, ഇത് ഊതുമ്പോൾ ഡിസ്നിയ ആണെന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോട് ബലമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പൈറോമീറ്റർ ഊതിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയരുത്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിലാക്സേഷൻ പൊസിഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ROM വിത്ത് തൊറാസിക് മൊബിലിറ്റി. ഇതും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ നെക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ്, ഷോൾഡർ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ കൂടെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്, റെസ്പിറേറ്ററി എക്സസൈസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഓരോ കണ്ടീഷനും വരുന്നുള്ളൂ. വളരെ മൈന്യൂട്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ആ പോയിന്റ്സ് അറിയുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം. അതായത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റീവിലും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എക്സലേഷനും ഒന്ന് ഇൻസ്പിറേഷനും ആണ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എങ്കിൽ ആ എക്സസൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പൾമനറി റീഹാബിലിറ്റേഷനെ ഓരോ കണ്ടീഷനും, അതിപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ആകട്ടെ, ഓരോന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്ന. ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ സർ? നേരത്തെ ഓഡിയോ ഇതുപോലെ. ഹലോ, ഇല്ല വേണ്ട. ആ ഒരു ടിക്ക് ഇനേബിൾഡ് ആണോ ഇല്ലേന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. We're going to work on pursed lip breathing. So you're going to inhale through your nose and exhale through pursed lips throughout the exercises. So the first one, you're going to inhale through your nose, exhale down. So starting, inhale through your nose, exhale down. Okay, the next one we're going to do, you're going to try to relax your shoulders and you're going to just one second. which is called the chicken, also done at weddings. So you're going to have your arms up like this, your elbows are bent, okay? So you're going to inhale up, deep breath in, and then exhale down. It's going to be called row the boat. So your arms are going to be out straight. You're going to inhale, pull back,
Pull your shoulder blades together and then exhale forward. So inhale, pull back. Be raising off of our lap. So this one's called a touchdown for all you football fans out there. All right, so hands are going to be on your lap. You're going to raise your arms upward and inhale up, and then exhale down. ഒരുപാട് മൂമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്കിപ്പം സമയപരിമിതി മൂലം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേക്കാണ്. തൊറാസിക് മൊബിലിറ്റി ഏത് മൂവ്മെന്റ് കൂടെയും ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇൻസ്പിറേഷനും ചെസ്റ്റ് ഷ്രിങ്ക് ആവുന്നതിന്റെ കൂടെ എക്സ്പിറേഷനും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്താലും ദാറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദി ലങ് വോളിയംസ് കൂട്ടാനും എയറേഷൻ ഓക്സിജനേഷൻ കൂട്ടാനും നല്ലതാണ് എക്സസൈസ്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പറയാണ്, എക്സസൈസ് അവോയ്ഡൻസ് വിൽ decrease the physical health and it will cause fatigue and breathlessness. Again the patient will not do the exercise. അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയും പേഷ്യന്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഇൻ COPD, aerobic exercise, muscle strengthening and stretching. I already discussed. ഇതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് നേരത്തെ കോവിഡിനും പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. The same. Next is living with the COPD tips. Quit smoking, get active, eat a healthy diet, stay hydrated, improve indoor air quality, get a flu shot, learn breathing techniques, get a portable oxygen tank. Okay. ലിവിങ് വിത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിവിങ് വിത്ത് COPD ആണ്. അതായത് പേഷ്യന്റിന് COPD ഒരു ക്യൂർ തരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് COPD കൊണ്ട് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായി ജീവിക്കാം എന്ന് പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.